أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. नन्हे दर्स की इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत तौबा पारा नंबर 10 रुको नंबर 7 आयात नंबर 53 54 55 56 सलोर से नागा आयातुन बोले कीगी संग मखी ज़िक्र कुंगा कड़ो शिदे के ग़ज़वे तबूक से नागे मुख्तलिफ हालात ब ज़िक्र कीगी नो वस हम दागी नागा तस्किरा दा परुनी दर्स के अबल रज़नी के मुनाफिकान हालात नागा रवान वलो ब्या परुन से नागा मंगवी ची जद बिन क़ैस बारा की चिदा मुनाफिक वलो दागा बारा की नागा दागा आयातुन मखकिनी नाजिल शे वलो आगे सरच नागा दा आयात हम दागा बारा की नाजिल शे दियो ब्या दा दे तफसीर नो से आगा हुक्म नागा आम दे नो कला ची दागी जद बिन क़ैस परुन ची का मुज़र ज़िक्र शो बेहुदा उज़र चे नो आगे ज़िक्र करलो नो ब्या दगे ना औरस्तो वैलु ची दे मातास्त परनुम वैलु अल ची दे मालदार हम वलो नो दे एक ज़माना चांदा गुख्तले कीगी या ज़माना सो पैसे गुख्तले कीगी नो खैर पैसे चांदा ची दे नो आगा खुबसु वर कमा खुतले ची दे नो आगा नशम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विच ने नो आगा तोर तवाया अनफिकु तौअन औ करहन कतास चे नो आगा दड़ प खुशहाली सर चे नो आगा दगा वर कोई औ कप नाखुखी सर लन युतक़ब्बल मिनकुम खुस्तासु न बदगा चांदा हिरगिस चे नो आगा कबूल नशी ज़कर आक़ीदा क़बल दलु द पाना चे नो आगा स शराइत नी औ इंसान द अमल द क़बल दो चे कम शराइत दी नो पागी के मिन जुमला यव शर्त द टोलु न उड़म्बे औ अहम शर्तो नो आगा दादे चे दगी कसब ईमान वी औ ददीच ने नो आगा द मुनाफिकान ईमान निश्ते इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन तफसीर खाजिन के चे नो आगे लिखली ने चे दलते फिसक पमाना चे नो आगा द कुफर दे इन्नकुम कुंतुम कौमन काफिरीन यानी तासु काफिर कौम ये जगह मुनाफिक आगा तो वेले कीगी चे दागा पदड़ा की चे नो आगा ईमान नहीं हो पखला बाने चे नो आगा कलिमा होई नो तास खुसरी पजवा बाने चे नो आगा कलिमा वाए नूर तासु की चे नो आगा ईमान दाखो निश्ते नो जिकला ईमान निश्ते नो द आमाल सालिहा कागा कौली भी और कागा फेली भी कागा बदनी भी और कागा अमली नो आगा माली भी दगी द कबूल द पारा शर्च ने नो आगा ईमान दे अवला दे और ईमान स्तासुश्ते न दोयम शर्त ने नो आगा द आमाल सालिहा द क़बल दलु द पारा ने नो आगा इखलास शर्त दे और इखलास ने नो आगा हो पदु की ना जगह दुई बजे कल सदका चंदा चने नो आगा दा बे वर्कोल नो दा चंदा बे हम पदेसी वक्त वर्कोल चे ढेर खलक चने नो आगा ये समगटा गणई और ढेर से चने नो आगा कसान आगा उगोरी नो बिया दागी ना औरस्त चने नो आगा सो की चंदा बे वर्कोल नो 10 बजे नागा को आलन के मुसलमानान सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन दागोई बजे कम चंदा वर्कोल नो आगा बिल्कुल पट वर्कोल नो दई नो आगा बद कशन कोलो लका वसको तकरीबन द खैर शुक्र दे आगा रसम हम ख़त्म शो मख के बाक्सर खल्क जे नो आगा चरते इमाम ला खल्क बे पटलास में वर्को नो पाए के बाज कस जे नो आगा बदी से वालो ची जर द जुमेवर ज्यादा आगा बो और इमाम पे मेंबर नास हो जागा बराल जो टोलो खल्क व मख के लास पे वलदी से मोटे को जुख बे वाला बस बंद को आगा बम खुशाला श चर द पूरा शे बे राकड़ी چې بیا به ورستو وکتل جو یا بلس روپۍ یا بشل وي نو دې ځای نو هغه خو صرف د دې کلاوې دپاره چې خلک وګوري چې وګوره دی نو څه کوي
بهرحال ګورې تاسو ته یم تاسو خو اخره دین هم دمه خو د هغې چې دی نو هغه به یې داسې کول نو دویم شرط چې دی نو هغه اخلاص دی نو الله رب العزت وی چې دی نو هغه اخلاص نو دا به هم د دې نو ځکه دا خو به د دې ریا دپاره کولو او دریم شرط دی نو هغه د اعمال صالحه د قبلېدو دپاره چې دی نو اتباع سنت ده چې هر کار دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې موافق وشي نو چې کله دا د حضور علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې مطابق وي نو دا به قبلیږي خو که چېرته دا وس د رسم رواج په جوړ باندې چې دی نو هغه وشي یا بدعت چې دی نو هغه وشي نو دا د الله جل جلاله په نسبت باندې چې دی نو هغه نه قبلیږي او دوی کې دا درې واړه خبرې چې دی نو هغه مفقود وي دا پکې نه وي نو چې کله دا درې واړه خبرې پکې نه وي نو ځکه الله وی لن یتقبل منکم هرګز به الله ستاسو نه چې دی نو هغه دا قبول نه کړي نو دلته اوس په دې مخکې آیت کې بیا دغه لږ نور وضاحت کړی چې د دې نه قبلېدلو وجه نو هغه دا وه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او نو منع کړی شي د دې چې دی نو هغه د صدقې د قبلولو نه مګر دا خبره الا انهم کفروا بالله ورسوله وبرسوله چې دوی د الله او د الله د رسول سره چې دی نو هغې کفر کړو الله د الله رسول چې دی نو هغه خبره یې نه منله ولا یأتون الصلاة الا وهم کساله او دوی به چې دی نو هغه مانځه ته راتلل نو په داسې حالت کې به راتلل چې ستړي بوجل چې دی نو هغه به د زړه په خوشحالۍ چې دی نو هغه به مازله نه راتللو بلکې دوی به چې دی نو هغه سوس پوس دی نو هغه راتلل مخکې هم که خیال مو کړی موږ ویلي ول حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی دوه منځونه دا به منافقانو باندې ډېر ګران یو د ماسخوتن منځ او یو د سحر دا منافق سړي ته د دې ادا کول چې دی نو هغه ډېر ګران دی الیاذ بالله او دغه شانتې مخکې موږ ویلو حدیث مبارکه د هغې مفهوم هم دا ولو چې د منافق د منځونو نه یو منځ چې نو هغه دا دی چې دی د منځ نو هغه انتظار کوي ان تر دې چې په آخر وخت کې منځ وکړي نو چې په آخر وخت کې بیا د منځ د قضا کېدو چې نو هغه لږ ټیم نو دی بیا زر چې نو هغه منځ چې نو هغه کوي او د چردام وکړي نو مکروه وخت کې وکړي او دغه منځ چې نو هغه هم کراهیت سره وکړي ځکه بیا هلته ټیم ته هم ګوري او دلته چې نو هغه په منډه لګیا هم نو زر د کارغه په شان چې نو هغه ټونګې ووهي او لاړ شي نو ځکه الله وایي ولا یأتون الصلاة الا وهم کساله نو دا خو به صرف د دې وجې نه چې نو هغه راتلل چې خلک وایي یاره که مسلمان دی نو دی به منځ څنګه نه کوي ولا ينفقون الا وهم کارهون او دوی به چې دا کم انفاق کولو نو دا به په طور د ثواب نه کولو بلکې دې چې نو هغه به دا بد ګڼلو خو هلته به ځان شو کولو چې موږ ورته خلک وایي چې او پلان کې هم چنده ورکړله فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم الله رب العزت وی ای حضور علیه السلام تاسو ټول مسلمانان د دوی چې نو هغه د مال نه او د دوی د اولاد نه یعنې دوی الله پاک مال ورکړی یا دا کم اولاد دی ول ورکړی دی زامن ول ورکړی دی نو په دې باندې تاسو تعجب ونه کوئ دا چې نو هغه د دې خبرې نه ده چې الله رب العزت د دوی نه راضي او یا خوشحاله دی انما يريد الله خو د دې سره اراده دا کړې ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم کافرون دا مال خو الله پاک د دې لپاره ورکړی دی چې دوی له الله پاک د دغه مال په ذریعه باندې چې نو هغه دنیا کې سزا ورکړي تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلی دی چې دا دواړه خو لوی نعمتونه دي اولاد هم لوی نعمت دی او مال چې نو هغه دا هم نعمت دی نو چې کله دا نعمت دی نو د دې په حق کې دا ولې نو هغه عذاب شلو نو د هغې بیا په خپله جواب چې نو هغه یې کړی دی نو هغوی چې هغه د دې په حق کې چې نو هغه دا مال او اولاد دا د دې وجې نه چې نو هغه عذاب شلو چې د دې په وجه باندې خو دوی ایمان نه قبلولو کړه دویمه وجه چې نو هغې دا ذکر کړې ده دویمه وجه چې نو هغه دا ده چې دوی د دغې مال د حصول یا د دغه اولاد د حصول د پاره د الله او د الله د رسول نه هم انکار کوي او بیا که چېرته دا د دوی نه نو هغه ولګي او ضایع شي نو په هغې باندې انتها درجې چې نو هغه خفه کېږي هم حالانکه مسلمان چې نو هغه خو داسې نه دی مسلمان نه خو که چېرته راشي څه حادثه راشي په هغې حادثه کې اولاد لاړ شي یا مال راشي نو دی وایي انا لله و انا الیه راجعون دا زما تقدیر کې چې نو هغه لیکلي وه دغه شانتې وشولو دی به دې باندې بیا حسرت او افسوس چې نو هغه نه کوي او دا منافقان خو داسې نه وي دی په هغې باندې چې نو هغه حسرت او افسوس کوي او د دې چې کومې پیسې په دغه ځای کې لګي په دین باندې چې نو هغه کم لګي نو دوی د هغې له تاوان ګڼي دوی چې نو هغه خو دا خو نقصان او تاوان وشلو او هلتې که لګی نه
چې د هغې چې نو هغه بیا دا وایي چې اوس به زمونږ نفاق ظاهر شي کفر نو هسې نه مسلمانان راته سره چې نو هغه جنګ په جنګ شي دوی راته چې نو هغه بیا څه تکلیف راورسوي نو ځکه الله وایي او د دغې نه علاوه که وکتلی شي نو مال اکثر دا هم د بعض انسان دپاره ډېر چې نو هغه عذاب جوړ شي ځکه د مال د ګټلي چې نو هغه دوه وجې دي زما خپل ذهن کې دا راځي مال سړی چې نو هغه د دوو خبرو دپاره ګټي یو د دې خبرې دپاره چې زه په عزت شم او دویم چې نو هغه د دې خبرې دپاره چې ما ته پې راحت میلاو شي اوس تاسو وګورئ ډېر خلک چې نو هغه مال ګټي خو د عزت پروا پکې چې نو هغه نه ساتي د بل سړی به پې حق پوري هغه به نه ادا کوي دی به چې نو د یو دکان په ځای ځان له دوه کوي د یو کاروبار په ځای به چې نو هغه دوه کوي د یو گاډي په ځای به چې نو هغه دوه کوي هر یو شي چې نو هغې کې به داسې کوي خو پردی قرض به پې پوري هغه به نه ورکوي هغه به ورته خیرې کوي هغه به ورته ویناګانې کوي د هغه به ورته چې نو د زړه نه چې نو هغه ازار خېږي خو د هغه نه کوي نو مال مقصود خو دا دی چې انسان چې نو هغه په عزت شي نو دوی خو د مال دغې مال خو ښه بې عزته کړلی دویم د مال مقصود چې نو هغه ارام حاصلول دی چې د انسان ته په ارام چې نو هغه میلاو شي خو که اوس د شپه ورځ په دغه سوچ کې فکر کې پروت چې دا به څنګه ډېرېږي او دا به څنګه چې نو هغه سیوا کېږي او بیا بعضې خلک دومره اوږده او دومره درانه کاروبارونه او کیسې د هغې دپاره چې نو هغه شروع کړي او په کلونو مسافرۍ چې نو هغه شروع کړي چې هغه مال مستقل د ده دپاره چې نو هغه عذاب جوړ شي نو ځکه د مال چې نه هغه او د منافقانو به داسې کولو نو ځکه الله پاک وی لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا چې د دې په وجه الله پاک دوی له چې نو په دنیا په ژوند کې چې نو هغه هم په سزا ورکړي او په آخرت کې هم ویحلفون بالله انهم لمنکم دوی چې تاسو ته راشي نو قسمونه خوري چې په خدای قسم مونږ چې نو هغه ستاسو سره یو وما هم منکم حالا کې دوی چې نو هغه ستاسو نه دي قرآن کې اولنۍ سپاره کې هم چې هغه الته مونږ ویلو واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې د مسلمانانو سره میلاو شي نو دوی وایي مونږ خو ایمان نه وړی مونږ چې نو هغه ستاسو سره انما نحن معكم انما نحن مستهزئون او دوی چې نو مونږ خو بیا چې کله واذا خلا الى شیاطینهم نو کله چې دوی واپس خپل شیطانانو سره خپل منافقان د هغوی سره چې نو هغه بیا میلاو شي نو بیا د هغوی ته وایي مونږ خو بېشکه ستاسو سره مونږ خو په دوی پورې ټوکې کولی اسم ورته چې نو هغه د ایمان اظهار کولو نو ځکه الله رب العزت وایي دوی ستاسو ته قسمونه خوري وما هم منکم خو دوی ستاسو نه دي د دوی ستاسو سره چې نو هغه سره ربط او تعلق نشته ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا داسې خلک دي چې دوی ډرپوک دي یریږي اوس یره چې نو هغه سره نو یره د دوی دا وه که زموږ د کفر او د نفاق اظهار چې نو هغه وشو نو اسې نه که چېرته د مسلمانانو زموږ خلاف چې نو هغه هم د جهاد حکم وشي نو د دغې یرې د وجې نه دوی به پیسې هم لګولې چاندې به هم ورکولې مونځ به هم کولو مسلمانانو مجلس چې نو هغه به هم اختیارولو الله دې موږ د داسې قسم نفاق نه وساتي قول اوای ورته پیغمبره انفقو خرج کړئ طوعا په خوشحالۍ او کرهن یا په ناخوښۍ لن یتقبل منکم هیڅ کله به قبول نه کړی شي تاسو نه انکم کنتم قوما فاسقین بېشکه یې تاسو خلک نافرمانه وما منعهم او نه دې منع کړي دوی ان تقبل منهم له دې نه چې قبول کړی شي د دوی نه نفقاتهم صدقې د دوی الا انهم مگر دا چې دوی کفر کړو بالله د الله سره و برسوله او د هغه د رسول سره ولا یأتون الصلاة او دوی نه راځي مانځه ته الا وهم مگر دا چې وي دوی کساله سوسو ولا ينفقون او دوی نه خرج کوي الا وهم کارهون مگر په هغه ناخوښۍ فلا تعجبک نو پس تعجب کې وانه چي تعالی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی انما بشک یرید الله غاړي الله پاک ليعذبهم چې دوی ته عذاب ورکړي بها په دغه سره فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې وتزهق انفسهم او اباسی د دوی ساګانی روحونه وهم کافرون او دوی کافران ويحلفون بالله او دی قسمونه خوري په الله باندې انهم شک دی لمنکم تاسو سره دی یعنی تاسو نه دی وما هم او ندی دی منکم لتاسو نه ولکنهم بلکې دوی قوم نو داسې خلق دی یفرقون چې یریږي